હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ માય यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स एजू सपोर्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड। टुडे हम डिस्कस करेंगे जी सैट 2024 के बारे में। उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो आ गया है। उसका जो नोटिफिकेशन था उसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जी सैट 2024 की एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की डेट क्या है। बट टुडे हम इसके डीप में बात करने वाले हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं, एग्ज़ाम डेट क्या है, हाउ टू फिल फॉर्म ऑफ जी से 2024, उस सब के कोई भी डाउट ना रहे ऐसा हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हरी ऑफ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बात करेंगे जी सेट 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसके लिए डिस्कस करेंगे। जी सेट 2024, जी सेट का फुल फॉर्म है गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, एंड इसका जो सूत्र है वो क्या है जी सेट का, वो भी सम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, ये उसका जी सेट है, उसका सूत्र है। अक्रीडेटेड बाय यूजीसी न्यू दिल्ली एंड जी सेट 2024 टू बी कंडक्ट ऑन संडे 1 दिसंबर 2024। और ये एग्ज़ाम 99% तो दिसंबर 1 दिसंबर में ही होगी। बट मैंने कारण के मैंने रीज़न कोई रीज़न हो तो 1% है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकती है, बट 99% तो जी से 2024 की एग्ज़ाम 1 दिसंबर पे ही होगी। और ये एग्ज़ाम है वो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा स्टेट एजेंसी गुजरात स्टेट से कंडक्ट होती है। और इसका फॉर्म फिलअप करने की जो वेबसाइट है वो है www.gujaratset.ac.in, ये इसकी वेबसाइट है। अब हम डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके बारे में पढ़े उसके पहले हम इसकी इंडेक्स देख लेते हैं। कौन से टॉपिक के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स। ओके, डेट्स इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, फॉर्म फिलअप करने की डेट्स, एग्ज़ाम की डेट्स, हॉल टिकट डाउनलोड करने की डेट्स, उन सभी के बारे में बात करेंगे। जी सेट एंड पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट 33 सब्जेक्ट्स में जी सेट कंडक्ट होने वाले हैं, वो सब सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होगा, फ़ी कौन सी होगी, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसके बारे में बात करेंगे। जो नए स्टूडेंट है उसके लिए ए मेन इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, बिकॉज सब उसका सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब हम जाके जी सेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। एज लिमिट क्या है, कैंडिडेट की एज लिमिट क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन उसकी पद्धति क्या है, प्रोविजनल फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जी सेट का सिलेबस क्या है, प्रोड्यूसर एंड क्राइटेरिया ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा उसके बारे में बात करेंगे। हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करेंगे, कब डाउनलोड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। પછી हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी बात करेंगे। 2 स्टेप है, 2 स्टेप में हमको एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमको फिलअप करने का है। उसके बाद है जो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो जी सेट सर्टिफिकेट
वेरीफाई होगा तभी उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, क्लियर होगी तो सर्टिफिकेट आएगा, तभी उसका वेरिफिकेशन होगा और आप क्लियर कहवाएंगे। इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन लास्ट में जो होगी उसके बारे में बात करेंगे। પછી છે જે અહીંયા આપેલું છે કે ડિક્લેરેશનની અંદર કે ઇન કેસ ઓફ એની ડિસ્ક્રેપન્સી ઇન ગુજરાતી વર્ઝન इंग्लिश वर्जन शुड बी टेकन एज अ फाइनल। ओके, जो गुजराती वर्जन है वो એમાં કંઈ વિસંગતતા જણાશે તો જે અંગ્રેજી વર્જન હશે એને આપણે પ્રાયોરિટી આપશું, એ ફાઇનલ ગણાશે મેઇન એક્ઝામની અંદર। ઓકે, એક્ઝામની લેંગ્વેજ શું હશે એના વિશે પણ આમાં વાત કરીશું કે કઈ કઈ એક્ઝામ લેંગ્વેજની અંદર આપણે એક્ઝામ આપી શકશું। सो हम बात करेंगे सब टॉपिक के बारे में आगे जाए। नेक्स्ट टॉपिक है गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 अगत्यनी माहिती तथा तारीख इम्पोर्टન્ટ डेट्स એની ઇન્ફોર્મેશન। હવે આપણે ગુજરાતીમાં જોઈએ, બોથ લેંગ્વેજની અંદર આખું બુલેટિન છે। અગત્યની માહિતીમાં વાત કરીએ તો તારીખ શું છે તો ઓનલાઈન ફી ચૂકવણી માટેની તારીખ 21 ઓગસ્ટ 2024થી લઈ અને 16 સપ્ટેમ્બર 2024 સુધીની છે। અહીંયા બે સ્ટેપની અંદર ફોર્મ ફિલઅપ કરવાનું છે। ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે એ ફી ફિલઅપ કરવા માટેનું છે અને નેક્સ્ટ જે સ્ટેપ છે એ ફોર્મ રજિસ્ટ્રેશન માટેનું છે, ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન માટે સ્ટેપ 2 છે અને ફર્સ્ટ સ્ટેપ જે છે એ ઓનલાઈન ફી ભરવાનું છે। એટલે જ્યારે તમે ફી ભરશો પછી જ તમે રજિસ્ટ્રેશન કરી શકશો। બધી એક્ઝામની અંદર આવું નથી હોતું, પહેલાં તમે રજિસ્ટ્રેશન કરો છો, બધી ડિટેલ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે પછી ફી ભરવાની હોય છે, પરંતુ અહીંયા ઉલટું છે, પહેલાં ફી તમારી જોઈશે, જો ફી સબમિટ કરેલી હશે પછી ફોર્મને રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું છે। અને ખાસ ઘણા વિદ્યાર્થીઓને હોય કે ફોર્મ ફી સબમિટ થઈ ગઈ છે તો ફોર્મ ભરાઈ ગયું કહેવાશે, ના એવું નથી। ફી પછી આપણે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું છે, એટલે આ ખાસ બે સ્ટેપ સમજવા જરૂરી છે। પછી છે કે જીસેટ પરીક્ષા માટે આવશ્યક ફી એ પગલું 1 અને ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરવું એ બંને ફરજિયાત મુદ્દાઓ છે। પરીક્ષાની તારીખ છે એ રવિવારે 1 ડિસેમ્બર 2024ના સંભવિત છે। પરીક્ષાનો સમયગાળો 3 કલાકનો રહેશે, સવારે 9:30થી બપોરે 12:30 સુધીનો 3 કલાકનો સમયગાળો રહેશે। પરીક્ષાનો જે સમય છે એ પેપર 1 માટે 1 કલાક સવારે 9:30થી 10:30 અને પેપર 2 માટે 2 કલાક સવારે 10:30થી બપોરે 12:30। બંને પેપર તમને જોડે જ આપી દેવામાં આવશે। 1 કલાક પૂરી થશે એટલે તમને એલર્ટ કરવામાં આવશે કે હવે તમારે પેપર 1 માટેનું ટાઈમ પૂર્ણ થયું છે, હવે તમે પેપર 2 ફિલઅપ કરો। એમની વેબસાઇટ રિપીટ દેટ આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે કે કઈ વેબસાઇટ પર ફોર્મ ભરી શકશો તો www.gujaratset.ac.in पर आप फॉर्म भरी सकशो। देन उसका जो पॉइंट है उसके बारे में हम फर्स्ट जल्दी थी बात करिए तो उम्मीदवारे फी चूकवता पहला અને ઓનલાઈન ફી ફોર્મ ભરતા પહેલાં આ માહિતી પુસ્તિકાની તમામ માહિતી અને સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચી લેવી જરૂરી છે। જો સૂચનાઓનું પાલન નહીં કરે તો ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે। એટલા માટે આપણે ફર્સ્ટ આ વિડીયો બનાવ્યો છે, પછી આપણે એ ટોપિક અમુક ટોપિક તો રિવાઇઝ કરવાના છે, એની વિશે વાત કરશું। પણ જો તમારું ઇન્ફોર્મેશન અને ફોર્મ વ્યવસ્થિત ફિલઅપ કરેલું હશે તો બધું ઓટોમેટિક થઈ જશે। પછી છે ફી ચૂકવણી, ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ તેમજ OMR શીટમાં જો કોઈ ખોટી વિગતો ભરવા અંગેની જવાબદારી સંપૂર્ણ ઉમેદવારની રહેશે। ફી ચૂકવણી અને ઓનલાઈન ફોર્મ અરજી ફોર્મમાં કેટેગરી અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ડિગ્રી અને વિષય યોગ્ય રીતે દાખલ કરો। ક્યાંય પણ વિસંગતતા જણાય તો આપણે હેલ્પલાઇન નંબરમાં વાત કરી લઈએ। પછી છે જીસેટ પરીક્ષા માટે નીતિ ગુજરાત સરકારના જણાવ્યા અનુસાર રહેશે। એસસી-બીસી ઉમેદવાર, ઓબીસી માટેનું છે, નોન ક્રિમિનલ EWS વાળા માટે હોય એ બધું જ રહેશે। જનરલ કેટેગરી ઉમેદવાર માટે કોઈ પણ સર્ટિફિકેટ ફિલઅપ કરવાનું રહેશે નહીં। અધર કેટેગરી માટે જે સર્ટિફિકેટ આવે એમની ફોર્મ ફિલઅપ કરશે એટલે ઓટોમેટિક બધી માહિતી માગશે જ। પછી છે જે ફીની પાવતી છે એ ખાસ ધ્યાન રાખીને સાચવવી।
જરૂર હોય તેમની પ્રિન્ટ કરાવી લેવી. પ્રમાણપત્ર જીસેટ ઓફિસ વડોદરાને મોકલવામાં રહેશે નહીં. એટલે તમે પાસ થઈ જશો તો જે પ્રમાણપત્ર હોય એ જીસેટની તમને મોકલવામાં આવશે નહીં, પણ ઓનલાઈન તમારે ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે. ઉમેદવારે જો જીસેટની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થાય તો એપ્લિકેશન ફોર્મ અને પરીક્ષાની હોલ ટિકિટ સાથે શૈક્ષણિક લાયકાત અને કેટેગરીને લગતા દસ્તાવેજો, ગુણપત્રકો, પ્રમાણપત્રો વગેરે ફરજિયાત સાચવવાના રહેશે, જેથી કરીને જીસેટ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારની અધ્યાપક સહાયક તરીકે નિમણૂક આપતા પહેલાં ગુજરાત રાજ્યની યુનિવર્સિટી અથવા તો ખાનગી કોલેજ દ્વારા ફરજિયાત કરવાની થતી જીસેટ પ્રમાણપત્રની ખરાઈ વખતે રજૂ કરી શકાય છે. જો ક્લિયર થાય એક્ઝામ તો આ બધા તમારા ડોક્યુમેન્ટ જે હોય એ સાચવીને રાખવા. કોવિડ-19 રોગચાળાલક્ષી સંક્ષિપ્તમાં સલાહ એટલે કે હોલ ટિકિટ અને ફોટો ઓળખપત્ર કોઈ એક પણ સામગ્રી લઈને જાય. પારદર્શક બોલપેન, ફેસ માસ્ક, પર્સનલ હેન્ડ સેનિટાઈઝર, પારદર્શક બોટલ, આ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય છે. પછી સામાન્ય સૂચનાઓ જોઈએ તો પરીક્ષા ફીની સૂચવણી અને ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ સબમિટ કરતા પહેલાં ઉમેદવારે આ પ્રકારની પુસ્તિકા ધ્યાનપૂર્વક વાંચવી જરૂરી છે. આપણે જે મેઇન મુદ્દાઓ છે એમની વિશે વાત કરી લઈએ તો ગુજરાત રાજ્યની યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજમાં અધ્યાપક સહાયક માટે ગુજરાત રાજ્યના ઉમેદવારની લાયકાત નક્કી કરવા માટે ગુજરાત રાજ્યની નોડલ એજન્સી ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ વડોદરા દ્વારા રવિવાર 1 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં 11 કેન્દ્રોની અંદર અને 33 વિષયોમાં 19મી વખત જીસેટ યોજવાની જાહેરાત કરે છે. પછી જે છે અધ્યાપક બનવા માટેની જે સ્પેશિયલ છે કે તમે પીએચડીમાં પણ આની અંદર એડમિશન લઈ શકો. જીપીએસસી એક્ઝામ જીસેટ થ્રુ આપી શકો છો. જીસેટમાં ઉત્તીર્ણ થશે એઓને અધ્યાપક સહાયક પદે નિમણૂક સંબંધિત યુનિવર્સિટીઓ, કોલેજો ગુજરાત રાજ્ય સરકારના નિયમો અને નિયમન દ્વારા સંચાલિત અને આધીન રહેશે. 1 ડિસેમ્બર 2024 રવિવારે રોજ આયોજિત જીસેટનું પરિણામ વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. તેમના પરિણામ વિશે વ્યક્તિગત રીતે જાણ કરવામાં આવશે નહીં. એટલે ખાસ તમારે ચેક કરતું રહેવું કે હવે જીસેટનું એક્ઝામ આવ્યું કે નહીં. સોશિયલ મીડિયામાં ડોક્યુ કરતું રહેવું. તમને કોઈ પણ પ્રકારનો મેસેજ કરવામાં આવશે નહીં કે ઇનબોક્સમાં પણ મેસેજ કરવામાં આવશે નહીં કે હવે તમારું રિઝલ્ટ આવી ગયું, જીસેટનું રિઝલ્ટ આવી ગયું છે. એવી કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવશે નહીં. અગેન હાર્ડ કોપી પણ મોકલવામાં આવશે નહીં. એ પણ તમારે ઓનલાઈન જ જાતે ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. જીસેટ એજન્સી દ્વારા કોઈ પણ પાસ કે નપાસ ઉમેદવારને કોઈ પણ પ્રકારનું ગુણપત્રક આપવામાં આવતું નથી. જો તમે પાસ છો તો તમને સર્ટિફિકેટ આપવામાં છે, એનાથી તમે આગળ વધી શકો છો. જે ઉમેદવાર પહેલેથી જ કોઈ વિષયમાં જીસેટ લાયકાત ધરાવે છે તે વિષયમાં જીસેટ માટે ફરીથી બેસવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. આ નિયમનો ભંગ જણાશે તો તેવા સંજોગોમાં ઉમેદવારની ઉમેદવારી તથા જીસેટ પ્રમાણપત્રને રદ કરવામાં અને તેમની વિરુદ્ધ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જો તમે એકવાર ક્લિયર છો તો ઇનફ, તમે પછી પાછી એક્ઝામ આપી શકતા નથી એવું અહીંયા કીધેલ છે. અન્ય રાજ્યોના અનામત વર્ગના ઉમેદવારો એટલે કે ગુજરાત રાજ્ય સિવાયના જે અનામત વર્ગના ઉમેદવારો છે, જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારને ગણવામાં આવશે. કોઈપણ કેટેગરી ગુજરાત સિવાયના રાજ્યની હશે તો એ બધાને શું કહેવામાં આવશે, તો એ બધાને જનરલ જ ગણવામાં આવશે. પછી કેટલા વિષયની અંદર વાત કરી શકીએ તો આપણે 33 વિષયો છે. ફટાફટ મેં આ બધા વિષય બોલી જાઉં છું. બધાની અંદર માસ્ટર ડિગ્રી કમ્પલસરી છે અને પ્રશ્નપત્રનું માધ્યમ જે અહીંયા આપ્યું છે એમાં તમારે મેથેમેટિક્સની અંદર અંગ્રેજી માધ્યમ રહેશે. 2 પેપર રહેશે. પેપર 1 જે છે કોમન હશે બધા 33 સબ્જેક્ટ માટે. એમને 33 સબ્જેક્ટ માટે પેપર 1 હશે એ બંને માધ્યમમાં હશે, ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ. બટ જે મેઇન સબ્જેક્ટ છે એ 33 સબ્જેક્ટ છે એ પેપર 2ના હશે, એમનું માધ્યમ અને એ કયા વિષયમાં કયું માધ્યમ હશે અહીંયા આપેલું છે. તો મેથેમેટિક્સ માટે અંગ્રેજી માધ્યમ, ફિઝિકલ માટે અંગ્રેજી, કેમિકલ માટે અંગ્રેજી, લાઈફ સાયન્સ સબ્જેક્ટ હશે એમના માટે માધ્યમ અંગ્રેજી રહેશે. કયા વિષય તો કે હિન્દી માધ્યમ માટે હિન્દી વિષય માટે માધ્યમ હિન્દી, ગુજરાતી માટે ગુજરાતી, સંસ્કૃત માટે સંસ્કૃત, ઇતિહાસ માટે બોથ અંગ્રેજી અને ગુજરાતી, સમાજશાસ્ત્ર માટે અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંને, અર્થશાસ્ત્ર માટે અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંને, રાજનીતિ શાસ્ત્ર માટે પણ બંને મીડિયમ રહેશે. અંગ્રેજી વિષય માટે અંગ્રેજી માધ્યમ રહેશે. શિક્ષણ માટે અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંને રહેશે. પછી વાત કરીએ તો મનોવિજ્ઞાન માટે અંગ્રેજી ગુજરાતી, ગ્રંથાલય એટલે લાઇબ્રેરી માટે પણ અંગ્રેજી અને ગુજરાતી, કાયદો લો માટે પણ
અંગ્રેજી અને ગુજરાતી. બરાબર, અહીંયા માધ્યમ આપેલા છે. મેં ખાલી વિષયની સબ્જેક્ટની જ વાત કરું તો વાણિજ્ય આવશે, મેનેજમેન્ટ આવશે, કોમ્પ્યુટર સાયન્સ એન્ડ એપ્લિકેશન, આઈટી, અર્થ સાયન્સીસ, શારીરિક શિક્ષણ, દર્શનશાસ્ત્ર, ગૃહ વિજ્ઞાન, ભૂગોળશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર, એન્વાયરમેન્ટ, ફોરેન્સિક, હિન્દુ અધ્યયન, ભારતીય જ્ઞાન પ્રણાલી, સંગીત, પરફોર્મિંગ આર્ટ, નૃત્ય, નાટક, થિયેટર, પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન, વિઝ્યુઅલ આર્ટ. આમ કરીને આવા 33 સબ્જેક્ટ હશે. હવે સેન્ટર કયા કયા છે? 11 સેન્ટરની વાત કરીએ તો વડોદરા, અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, પાટણ, ભાવનગર, વલ્લભ વિદ્યાનગર, ગોધરા, જુનાગઢ, વલસાડ અને ભુજ. આટલા જે છે એ સેન્ટર હશે. સેન્ટર પ્રમાણે એમના કોડ આપેલા છે. એ રજિસ્ટ્રેશન કરો ત્યારે એ સેન્ટર કોડ સહિત સેન્ટરનું નામ નાખવાનું રહેશે. પછી પરીક્ષાની ફી શું રહેશે? તો પરીક્ષાની ફી જનરલ કેટેગરી, જનરલ, ઈડબ્લ્યુએસ માટે અને એસીબીસી માટે 900 રૂપિયા રહેશે, 700 રૂપિયા એસટી એસસી માટે અને પીડબ્લ્યુડી માટે 100 રૂપિયા રહેશે. હવે ફી જમા કરાવવાની પદ્ધતિ, કઈ કઈ પ્રકારની પદ્ધતિથી ફી જમા કરાવી શકશો? પગલું 1 જ ફી ભરવા માટેનું છે. તો ઉમેદવારે ફી ભરવા માટે પગલું 1 માટે જીસેટની વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી, પરીક્ષાની ફી તથા લાગુ પડતી પ્રોસેસિંગ ફી અને જીએસટીની ચૂકવણી નેટ બેન્કિંગ, ક્રેડિટ કાર્ડ અને ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા કરી શકશે. ફી ચૂકવણી માટે સ્ક્રીન પર આવતી સૂચનાઓને અનુસરવાની રહેશે. આવશ્યક ફીની પરીક્ષાની ફી સફળતાપૂર્વક ચૂકવણી બાદ જ ફી ભર્યાની પાવતી મળશે, પ્રિન્ટ લઈ શકશો અને નેક્સ્ટ સ્ટેપ 2 એટલે કે પગલાં 2ની અંદર તમે ત્યારે જ પ્રવેશ કરી શકશો જ્યારે ફી ભરવાની અંદર તમે સક્સેસફુલ હશો ત્યારે. જીસેટ પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરવા પગલું 2 સ્ટેપ 2 હશે. ફી ભર્યાની પાવતીમાં આપેલ ઓર્ડર નંબર અને એસબીઆઈ પે રેફરન્સ નંબર નોંધી લેવો અને એને સાચવીને રાખવો, જે યુઝફુલ થશે સ્ટેપ 2ની અંદર એન્ટર થવા માટે. એ ક્યારે થશે? તો કે જ્યારે તમારું ફર્સ્ટ સ્ટેપ સક્સેસફુલ હશે ત્યારે. ઉમેદવારે ફી ભર્યાની પાવતી ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે પોતાની પાસે ફરજિયાત રાખવી. જીસેટનું રિઝલ્ટ જોવા પણ આમની જરૂર પડશે. હવે કયા કયા પ્રકારથી ફી ભરી શકશો? ઉમેદવાર ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, મની ઓર્ડર, પે ઓર્ડર, ચેક કે ઇન્ડિયન પોસ્ટ ઓર્ડર આઈપીઓ દ્વારા ભરેલી ફી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. આટલી ફી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. પરીક્ષા ફી તથા લાગુ પડતી પ્રોસેસિંગ ફી વગેરે એકવાર ભરાઈ ગયા પછી કોઈપણ સંજોગોની અંદર પરત કરવામાં આવશે નહીં. નેક્સ્ટ સ્ટેપ 2 પગલાં 2ની અંદર પ્રવેશ કરવો પડશે અને એને કમ્પ્લીટ કરવું પડશે. હવે છે કે લાયકાત શું છે, એલિજિબિલિટી શું છે? તો કે જે ઉમેદવારે યુજીસી માન્યતા અનુસાર અનુસ્નાતકની પદવી પ્રાપ્ત કરેલ હોય અથવા તો અંતિમ વર્ષનો અભ્યાસ ચાલુ હોય તેવા ઉમેદવારો જ જીસેટની પરીક્ષા આપી શકશે. જીસેટ પરીક્ષા માટે અનામત નીતિ ગુજરાત સરકારના જણાવ્યા અનુસાર રહેશે. ગુજરાત રાજ્યના એસીબીસી ઉમેદવારો પાસેથી કેન્દ્ર સરકારના ઓબીસી પ્રમાણપત્ર સ્વીકાર્ય નથી. અન્ય રાજ્યના અનામત ઉમેદવારો જે છે એ જનરલ કેટેગરીમાં આવશે. આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે જે ઉમેદવાર ભારતીય યુનિવર્સિટી સંસ્થામાંથી અનુસ્નાતક વર્ગનું ડિપ્લોમા પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોય અથવા તો વિદેશની યુનિવર્સિટી સંસ્થામાંથી અનુસ્નાતકનું ડિગ્રી ડિપ્લોમા પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોય તો તેવા ઉમેદવારો માટે પોતાની ડિગ્રી ડિપ્લોમા પ્રમાણપત્રનું એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટી AIU ન્યૂ દિલ્હી પાસેથી માન્યતા ભારતીય યુનિવર્સિટીની અનુસ્નાતક ડિગ્રી સાથેનું સમકક્ષતાનું પ્રમાણપત્ર મેળવી એ પોતાના હિતમાં છે. આઉટ ઓફ સ્ટેટ યા આઉટ ઓફ કન્ટ્રીના વિદ્યાર્થીઓ એમની માટે. પછી છે યુજીસી માન્યતા પ્રાપ્ત શૈક્ષણિક સંસ્થા માટે જે યુજીસીની વેબસાઇટ અહીં આપેલ છે એના પર જોઈ અનુસ્નાતકની પદવી પ્રાપ્ત કરી હોય તો તેવા ઉમેદવારો માટે જીસેટની પરીક્ષા આપી શકશે. હવે છે કે કઈ કેટેગરી એસીબીસી, એસસી, એસટી, પીએચ, વીએચ, થર્ડ જેન્ડર ઉમેદવાર માટે 50% કૃપા ગુણને ગણતરીમાં લીધા સિવાય અનુસ્નાતકની પદવી પ્રાપ્ત કરી હોય તો તેમને ઉમેદવારની પરીક્ષા આપી શકશે. હવે છે કે જે ઉમેદવાર અનુસ્નાતક વર્ગની અંતિમ વર્ષની પરીક્ષા આપતા હોય અથવા તો આપવાની હોય જેનું પરિણામ જાહેર ન થયું હોય, જાહેર ના થાય કે જેમનું અત્યારે એસવાય રનિંગ હોય એમએસસીની અંદર
નોટ MSc બટ કોઈ પણ માસ્ટર ડિગ્રીની અંદર SI સેકન્ડ યર સ્ટાર્ટ હોય તો તેવા વિદ્યાર્થીઓ જેનું પરિણામ જાહેર ન થયું હોય, તેમાં વિલંબ થયો હોય તેવા ઉમેદવારો પણ GSETની પરીક્ષા આપવા માટે ફોર્મ ભરી શકશે. જો કે આ ઉમેદવારોને કામચલાઉ ધોરણે જ GSETની પરીક્ષા આપવામાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. જે ઉમેદવારો GSETની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થાય તેવા સંજોગોમાં જો તેઓ તેમના અનુસ્નાતક વર્ગની પરીક્ષામાં 55% તથા 50% કેટેગરી હોય તો 50% અને કેટેગરી ના હોય તો 55%, જે આપેલ છે એ પ્રમાણે ઉત્તીર્ણ થાય તો જ અધ્યાપક સહાયકની ઉમેદવારી માટે યોગ્ય ગણાશે. આવા ઉમેદવારોને GSETની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયાના 2 વર્ષમાં તેમની અનુસ્નાતક વર્ગની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થવાનું રહેશે. એટલે અત્યારે જેને 2024ની અંદર SIની અંદર જે પણ કેન્ડિડેટ છે માસ્ટરમાં GSET આપે છે, GSET ક્લિયર થઈ જાય છે, પરંતુ માસ્ટરની અંદર એને 55 કે 50% કેટેગરી વાઇઝ નથી મળતા, તો એમને 2 વર્ષની માન્યતા આપવામાં આવે છે કે જો 2 વર્ષમાં એ ક્લિયર કરી લે માસ્ટર તો એમનું GSET જે છે એ જળવાઈ રહેશે, એવું એમ કહેવામાં આવે છે. પછી છે કે જો થર્ડ જેન્ડરના ઉમેદવારો GSET માટે ફી, ઉંમર, પાત્રતા અને ક્વોલિફિકેશન ક્રાઇટેરિયામાં કેટેગરીના ઉમેદવારોને ધોરણે છૂટછાટ માટે પાત્ર રહેશે અને કેટેગરી માટે વિષયવાર કટ ઓફ માટેના વિષયવાર કટ ઓફમાં સૌથી ઓછા રહેશે. એટલે થર્ડ જેન્ડર જે ઉમેદવાર હશે એ અને PhD ડિગ્રી ધારક ઉમેદવારો કે જેમની અનુસ્નાતકની પરીક્ષા 19મી સપ્ટેમ્બર 1951ના ધારા પ્રમાણે સુધીમાં પૂર્ણ થઈ હોય એવા ઉમેદવારને GSETની પરીક્ષા આપવા માટે લઘુત્તમ લાયકાત માટેના કુલ ગુણના 5%ની રાહત આપવામાં આવશે. જે લોકોને PhD ડિગ્રી હશે એમને 5%ની છૂટછાટ આપવામાં આવશે કટ ઓફમાં. GSETની પરીક્ષાની લાયકાત માટે ઉમેદવાર પાસે GSET દ્વારા લેવાતી UGC માન્ય અનુસ્નાતકની પદવી પ્રાપ્ત કરેલ હોવી જોઈએ. તે જ અનુસ્નાતક વર્ગના વિષય માટે જ GSETની પરીક્ષા આપી શકશે. એટલે કે જો તમે B.Ed ઉપર M.Ed કરેલ હોય તો તમે એજ્યુકેશન ઉપર GSET આપી શકશો, એવી વાત કરવામાં આવે છે. પછી છે કે જે ઉમેદવાર પહેલેથી જ કોઈ પણ વિષયની GSET લાયકાત ધરાવે છે તે વિષયમાં GSET માટેની ફરીથી બેસવામાં મંજૂરી આપવા દેવામાં આવશે નહીં. આપણે આગળ વાત કરી તે પ્રમાણે, બરાબર. ઉમેદવાર ઓનલાઈન અરજીની પ્રિન્ટ કોપી, પરીક્ષા માટેની યોગ્ય માટેના કોઈ પણ પ્રમાણપત્ર GSET ઓફિસ વડોદરાને મોકલવાના રહેશે. એટલે અહીંયા તમારે કાગળલેસ જ વાત કરવામાં આવશે, પેપરલેસ વાત કરવામાં આવશે, કોઈ પણ પેપરનો વહીવટ કરવામાં આવશે અને બધું ઓનલાઈન પ્રક્રિયા હશે. પછી છે કે GSET એજન્સીને કોઈ પણ પ્રકારની અયોગ્યતા તેવા સંજોગોમાં ઉમેદવારીને રદ કરવામાં આવશે. કેટેગરીમાં કોઈ ઉમેદવારની કોઈ અયોગ્યતા દર્શાય કે કોઈ પણ બાબતમાં દર્શાય તો એને રદ કરવામાં આવશે. ખાસમાં ધ્યાન રાખવામાં તો GSET પરીક્ષા માટે ઉમેદવારી કામચલાઉ ગણાશે. માત્ર એ હકીકત છે કે GSET એજન્સી દ્વારા તેમના ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ અને પરીક્ષા ફી સ્વીકારવામાં આવે, હોલ ટિકિટ જારી કરવામાં આવે, સૂચિત નથી થતું કે તે ઉમેદવારી કાયમી ધોરણે માન્યતા કરવામાં આવી છે. પછી જે GSET દ્વારા ઉમેદવારને અનુત્તીર્ણ નોટ ક્વોલિફાઈડ જાહેર કરી અને GSET પ્રમાણપત્ર રદ કરવામાં આવશે. કોઈ પણ પ્રકારના અયોગ્યતા કે વાંધાજનક બાબત જણાશે ત્યારે. વયમર્યાદા જોઈએ તો અધ્યાપક સહાયકની લાયકાત માટે GSETમાં અરજી કરવા માટે કોઈ પણ પ્રકારની વયમર્યાદા નિયત કરવામાં આવેલી નથી. હવે એમની પરીક્ષાની પદ્ધતિ જોઈએ તો આગળ વાત કરી પ્રમાણે 2 પેપર રહેશે. પેપર 1 100 ગુણનું જે કોમન હશે 33 વિષય માટે, પેપર 2 200 ગુણનું, પેપર 1 છે જે 50 ફરજિયાત MCQ હશે. ટોટલ સમયગાળો 3 કલાકનો હશે, બરાબર છે પરીક્ષાનો સમયગાળો. પેપર 1નો સમયગાળો 1 કલાકનો, સવારે 9:30 થી 10:30. બીજું પેપર હશે 200 માર્કનું રહેશે. 100 પ્રશ્નો ફરજિયાત બહુવૈકલ્પિક MCQ હશે. એમના માટે 2 કલાક આપવામાં આવશે. એમનો સમયગાળો થશે 10:30 થી 12:30. પેપર 1માં 50 ફરજિયાત MCQ પૂછાશે. દરેક પ્રશ્ન 2 ગુણના રહેશે. પેપર 1 સામાન્ય સ્વરૂપનું હોય છે, જેમના મુખ્ય હેતુ ઉમેદવારના શિક્ષણ, સંશોધન કૌશલ્યનું મૂલ્યાંકન કરવાનો છે. એટલે એમને લગતા 10 જે યુનિટ છે પેપર 1ના એ ક્લિયર
સિલેબસમાં રહેશે, જે કોમન હશે 33 સબ્જેક્ટ માટે. એટલે પેપર 1નો હેતુ છે ખાસ કરીને ઉમેદવારની તર્કશક્તિ, આકલન શક્તિ, સૂચના જ્ઞાનના સ્ત્રોતની સામાન્ય જાણકારી, વિશિષ્ટ વિચારશક્તિનું મૂલ્યાંકન કરવાનો રહેશે. પેપર 2માં ઉમેદવારે પસંદ કરેલ વિષય પર આધારિત 100 ફરજિયાત MCQ પૂછાશે. દરેક MCQ 2 માર્કનો રહેશે. બંને 1થી લઈને 150 પ્રશ્નો હશે, બધા 2 માર્કના હશે અને એક ક્વેશ્ચન 2 માર્કનો હશે. દરેક 2 માર્કના ક્વેશ્ચન રહેશે. બંને પેપરના પ્રશ્નો ભાષા અને વિજ્ઞાનના વિષયો સિવાયના ગુજરાતી અને અંગ્રેજી એમ બંનેમાં રહેશે. ભાષા અને વિજ્ઞાનના વિષયો સિવાય બંને બાકીના જે પણ સબ્જેક્ટ છે એમની અંદર એમનું મીડિયમ છે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી એમ રહેશે. ભાષાના વિષયમાં પ્રશ્નો જે તે ભાષાના અને વિજ્ઞાનના વિષયમાં પ્રશ્નો અંગ્રેજીમાં જ રહેશે. પરીક્ષા પેપર 1 અને 2માં કોઈપણ પ્રશ્નોની ગુજરાતી અને અંગ્રેજી સંસ્કરણમાં કોઈપણ વિસંગતતા કિસ્સામાં જણાય તો આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે અંગ્રેજી માધ્યમને આપણે સંસ્કરણ એટલે કે માન્યતા અંગ્રેજી માધ્યમને ફોલો કરશું. ગુજરાતીમાં કોઈ વિસંગતતા જણાય તો જીસેટનો નિર્ણય છે અંતિમ જણાશે. પછી છે ઉમેદવારોને પેપર 1 અને પેપર 2ના પ્રશ્નોના ઉત્તર વહી તેમજ અલગથી જ આપવામાં આવેલ OMR શીટમાં પત્રક ભરવાના રહેશે. પછી ખોટા જવાબ માટે નકારાત્મક ગુણ મૂલ્યાંકન પદ્ધતિ અમલમાં છે નહીં. ઉમેદવાર બંને પેપરની પરીક્ષા આપે તે ફરજિયાત છે. કોઈ પણ ઉમેદવાર પેપર 1ની પરીક્ષા ન આપે તો તે પેપર 2ની પરીક્ષા આપી શકશે નહીં. ફરજિયાત પહેલું પેપર આપવાનું રહેશે. પેપર 1 અને પેપર 2ની ઓરિજિનલ OMR જવાબ વહી પરીક્ષા ખંડ છોડતા પહેલા નિરીક્ષકને પરત આપવાની રહેશે. પછી જીસેટ પરીક્ષામાં પુનઃ મૂલ્યાંકન પુનઃ ચકાસણી કરવામાં આવતી નથી. એક વખત જે કરવામાં આવે જે બધું ફાઇનલ છે. પછી છે દિવ્યાંગ માટે બરાબર પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ છે એ આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે વેબસાઇટ www.gujaratset.ac.in ઉપરથી તમને બધા વિષયના સિલેબસ ઇવન બધા વિષયના ઓલ્ડ ક્વેશ્ચન પેપર પણ ત્યાંથી મળી શકશે અને ડાઉનલોડ કરી શકશો. વિજ્ઞાન વિષયો જેમ કે મેથેમેટિક્સ, સાયન્સ, ફિઝિકલ, લાઈફ સાયન્સ એનો અભ્યાસક્રમ CSI નેટને સમકક્ષ રહેશે. આ વાત ખાસ યાદ રાખવી. સાયન્સના સ્ટુડન્ટને સિલેબસ જે છે મેઇન સબ્જેક્ટનું સિલેબસ પેપર 2નું એ CSI નેટને સમકક્ષ રહેશે. અને અધર સબ્જેક્ટ્સ છે એ UGC નેટને સમકક્ષનો સિલેબસ રહેશે. પછી પરિણામ જાહેર કરવા માટેની કાર્યપદ્ધતિ અને માપદંડ. પેપર 1 માટે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની લાયકાત માટે કુલ ઉમેદવારની સંખ્યા જીસેટને બંને પેપરની પરીક્ષામાં હાજર રહેલા હોય તેમાં ઉમેદવારના 6% જેટલા રહેશે. હવે ફોર્મ ભરાણા એમાંથી 100 વિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા જીસેટની પરીક્ષામાં બધા સબ્જેક્ટ વાઇઝ. તો એ સબ્જેક્ટમાંથી મેથેમેટિક્સમાં 100 વિદ્યાર્થીઓ જીસેટની પરીક્ષામાં હાજર હતા. એમાંથી જે 6% વિદ્યાર્થીઓ હશે જે હાઇલાઇટ હશે ઉપરના હશે એમને અલગ કરી અને કટ ઓફ નક્કી કરવામાં આવશે. એટલે કટ ઓફ ફિક્સ રહેતું નથી. ઓકે સમજાયું? કટ ઓફ ફિક્સ રહેતું નથી. તમારો જે પણ ઉમેદવારો પરીક્ષા ભરે છે જેટલા હાજર રહે છે હાજર રહેલા વિદ્યાર્થીઓ એક્ઝામ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી જે 6% ઉપરના હોય છે એમને પાસ કરવામાં આવે છે અને ત્યાંથી એને અટકાવીને કટ ઓફ નક્કી કરવામાં આવે છે. પછી સ્ટેપ 2ની વાત કરીએ તો ગુજરાત સરકારની આરક્ષણ નીતિને અનુસરી કુલ સ્લોટને વિવિધ કેળવણીમાં ફાળવવામાં આવશે. પછી પગલું 3 આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની લાયકાત માટે સમાવિષ્ટ ઉમેદવાર બંને પેપરની પરીક્ષા આપી હોય તો જનરલ EWS 40% ગુણ અને આરક્ષિત વર્ગોને થર્ડ જેન્ડરને એટલે અન્ય કેટેગરીને 35% ગુણ મેળવેલ હોવા જોઈએ. કે તમારે એક્ઝામ પાસ છે એવું કેવું હોય તો 40% મિનિમમ ગુણ હોય તો તમે એક્ઝામ પાસ કહો પણ બટ તમને સર્ટિફિકેટ કોઈ પણ પ્રકારનું મળશે નહીં. સર્ટિફિકેટ મળશે નહીં તો તમે આગળ વધી શકશો નહીં. કોઈ પણ વિષયમાં કોઈ ચોક્કસ કેટેગરી માટે ઉત્તીર્ણ જાહેર કરી શકાય તેવા ઉમેદવારની સંખ્યાની ગણતરી આ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. જો એસી હોય અને વિષય અર્થશાસ્ત્ર ધારવામાં આવેલ છે તો આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની લાયકાત માટે ક્વોલિફિકેશન જાહેર કરી શકાય તેવા કુલ ઉમેદવારની સંખ્યા 80 છે એટલે કેટલા થશે 35% ગુણ મેળવ્યા હોય એવા ઉમેદવારની સંખ્યા ગુણ્યા પગલું 2 તો કે 80 માટેના કુલ સ્લોટ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે ભાગ્યા તમામ વિષયમાં
અનુસૂચિત જાતિ એસસીને જેમણે બંને પેપરના મળીને ઓછામાં ઓછા 35% ગુણ મેળવ્યા હોય એવા ઉમેદવારની સંખ્યા. આ રીતે જે છે કંઈક કટ ઓફ નક્કી કરવામાં આવે છે કે અર્થશાસ્ત્રમાં ક્વોલિફાઈડ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે 35% ઉપર ગુણ મેળવે છે એમનું કટ ઓફ કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવે તો કે અર્થશાસ્ત્રમાં એસસીમાં 35% કરતાં વધારે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, પછી કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ પાસ કરી છે અને ભાગ્યા 35% મેળવા હોય કેટલા વિદ્યાર્થીઓ એસસીને કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ એક્ઝામ આપી છે એ અને ભાગ્યા કેટલા વિદ્યાર્થીઓ 35% ઉપર ગુણ મેળવ્યા છે. એ રીતે આ ઉદાહરણમાં આપણે કુલ સ્લોટની સંખ્યાને અનુરૂપ બે પેપરની કુલ ટકાવારી એસસી વિષય ધરાવતા હોય અર્થશાસ્ત્રમાં અધ્યાપક સહાયકની લાયકાત માટે ક્વોલિફાઈંગ કટ ઓફ નક્કી કરી શકશે. બધા વિષયની અંદર આ રીતે કટ ઓફ નક્કી કરી શકાશે. આ પ્રકારની સમાન ફાળવણીની પ્રક્રિયા તમામ વિષયો અને બિનમાંત વર્ગો માટે વપરાય છે. એ બાબત ખાસ નોંધ લેવી કે કાર્યપદ્ધતિ માપદંડ અંતે અને બંધન કરતા રહેશે. પછી હોલ ટિકિટ જે છે એ ઉમેદવારો માટે નોંધનીય છે કે હોલ ટિકિટ પરીક્ષાના 7 દિવસ પહેલાં વેબસાઇટ ચેક કરતું રહેવું. આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે www.gujaratset.ac વેબસાઇટ પરથી અપલોડ કરી શકશો. કોઈ પણ પ્રકારની ટપાલ દ્વારા કાર્ય જે છે એ કમ્યુનિકેશન કરવામાં આવશે નહીં, બધું ઓનલાઈન જ કરવામાં આવશે. હોલ ટિકિટમાં ફાળવવામાં આવેલ પરીક્ષા કેન્દ્ર સિવાયના અન્ય કોઈ પણ પરીક્ષા કેન્દ્ર પર ઉમેદવારને પરીક્ષા આપવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. અરજી કેવી રીતે કરશો તો ઓનલાઈન કરવાની રહેશે. શૈક્ષણિક લાયકાત વિશેના નિયમો વાંચી લેવા જોઈએ અને જે ગુજરાત એલબીસી વેબસાઇટ પર માહિતી પુસ્તિકા એટલે કે ઇન્ફોર્મેટિવ બુલેટિન જે આપણે અત્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ એમની અંદર આપવામાં આવેલ તમામ વિગતોને ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનો રહેશે. ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવા માટે અનિવાર્ય 2 ફરજિયાત પગલાં છે. ફર્સ્ટ આપણે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે ઓનલાઈન પગલું ફી ભરવા માટે વેબસાઇટ પર જોઈ અને ઓનલાઈન આપણે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે ફી ભરી શકશો. ફી ભરાઈ ગયા બાદ જ તમે નેક્સ્ટ સ્ટેપ 2ની અંદર જે છે એ પ્રવેશ કરી શકશો અને તેમની અંદર કયા માહિતીની જરૂર પડશે. સ્ટેપ 2ની અંદર તો તમારો ફોટો જે છે 100 કેબીમાં જેપીજી ફોર્મેટની અંદર 100 કેબીથી ઓછી ફાઇલની અંદર હોવો જોઈએ અને એને સ્કેન કરીને અપલોડ કરવાનો રહેશે. વેબસાઇટ પર ઓર્ડર નંબર જે ફી ભરીએ છે એમાં આપેલો હશે, એસબીઆઈ પે રેફરન્સ આઈડી આપેલ હશે, એનાથી તમે લોગિન કરી શકશો અને સ્ટેપ 2ની અંદર એન્ટર થઈ શકશો. પછી રજિસ્ટ્રેશન ઓનલાઈન ફોર જીસેટ પર ક્લિક કરી અને તમે તમારું જે છે રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરી શકશો. જેમની અંદર તમારે શું માહિતી જોઈશે તો તમારું નામ, વિષય, કેટેગરી, કયો વિષય છે, વિષય પ્રમાણે તમારો વિષય કોડ આવશે, કયા કેન્દ્રમાં તમારે એક્ઝામ આપવી છે એ બધું સિલેક્ટ કરી શકશો અને તાજેતરનો જે ફોટો છે એ જેપીજી ફોર્મેટની અંદર 100 કેબી કરતાં ઓછા ફોર્મેટમાં અપલોડ કરવાનો રહેશે કારણ કે એક જ વાર ફોર્મ જમા કરાવ્યા બાદ તમામ વિગતોમાં કોઈ સુધારો કરી શકાશે નહીં. આપનું રજિસ્ટ્રેશન જે સફળતાપૂર્વક થઈ ગયા બાદ તમારી સમક્ષ રજૂ થયેલ પેજ પર આપના ભરેલ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ A4 સાઇઝના પેપરમાં જ લેવી જેને તમારે એક્ઝામ સમયે જરૂર રહેશે. પરીક્ષા ફી માટે આવશ્યક ફી પગલું 1 અને ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન સ્ટેપ 2 પગલું 2 ફરજિયાત છે. તકનીકી કારણો એટલે કે કોઈ ટેકનિશિયલ ઇસ્યુને લીધે પ્રિન્ટ કોપીમાં ઉમેદવારનો અપલોડ કરેલો પાસપોર્ટ ફોટો બરાબર ન દેખાય તો ઉમેદવાર તરત જ રજિસ્ટ્રેશનની વિગતો સાથે પોતાનો તાજેતર સ્કેન કરેલો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો જે છે ઈમેલ પર મોકલી શકશે. અને ક્યાંય પણ હેલ્પલાઇનની જરૂર પડે તો હેલ્પલાઇન પર વાત કરી લેવી કંઈ પણ વિસંગતતા જણાય તો અને જે છે ઈમેલ મારફતનો કોન્ટેક કરી અને તમે તમારો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય એને હલ કરી શકો છો. એક્ઝામ સુધીમાં ઘણા કેન્ડિડેટની ક્વેશ્ચન થઈ શકે છે અને કોઈને મૂંઝવણ હોય અને વિસંગતતા જણાય તો વિડીયોની અંદર બે ધડક તમે કમેન્ટ કરી શકો છો અને તમે સોલ્યુશન મેળવી શકો છો. પછી ફી ભર્યાની પાવતી કોઈ પણ પ્રમાણપત્ર જે છે ઉમેદવાર ખાતે મોકલવાનું રહેશે અને અગેન્સ્ટ પેપરલેસ કાર્ય કામ કરવાનું છે. પછી જો વિસંગતતા જણાય હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવાની અને બેઠક વ્યવસ્થા પરીક્ષા સ્થળો બધું વેબસાઇટ ઉપર જાહેર કરવામાં આવશે એટલે કોઈ પણ
પ્રકારનું ક્યાંય પણ ભૂલ આવે તો ડાયરેક્ટ તમારે હેલ્પલાઇન નંબર અથવા તો મેલ મારફતે કામ કરવાનું રહેશે. પછી પ્રમાણપત્ર એક્ઝામ ક્લિયર થઈ જાય પછી સર્ટિફિકેટની વેરિફિકેશન પ્રમાણપત્રની ખરાઈ માટે શું કરવાનું રહેશે તો જીસેટ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારની અધ્યાપક સહાયક તરીકેની નિમણૂક કરતાં પહેલાં ભરતી કરનાર સંસ્થાને કરવાની રહેશે. નિમણૂક કરવાના હેતુથી જીસેટ પ્રમાણપત્રની અધિકૃતતાની ચકાસણી કરવા ઈચ્છુક ગુજરાત રાજ્યની યુનિવર્સિટી અથવા તો ગુજરાત સેટ એજન્સી ઓફિસ વડોદરાનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે. પછી એમનું વેરિફિકેશનની નોંધણી નિમ્નલિખિત રીતે મોકલીને કરવી કે જો યુનિવર્સિટી અથવા તો સરકારી સંલગ્ન ખાનગી કોલેજના લેટર પેડ ઉપર ઉમેદવારની ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં નીચેની સાથે કવરિંગ લેટર, તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો, પરીક્ષાની તારીખ, રજિસ્ટ્રેશન નંબર, રોલ નંબર, નામ, પરીક્ષામાં દર્શાવેલ વિષય, પરીક્ષામાં દર્શાવેલ કેટેગરી, ભરતી નિમણૂક માટે દર્શાવેલ વિષય, ભરતી સમયે દર્શાવેલ કેટેગરીની જાતિ આ પ્રમાણે તમારે કરવાનું રહેશે. ખરાઈ એનું વેરિફિકેશન માટે સર્ટિફિકેટના વેરિફિકેશન માટે દસ્તાવેજોનો ફોટોની નકલો કઈ જોઈશે તો જીસેટનું પ્રમાણપત્ર જોઈશે, અનુસ્નાતક માટેના તમામ વિષયની માર્કશીટ જોઈશે, પછી કેટેગરીનું સર્ટિફિકેટ જોઈશે, નોન ક્રિમિનલ એસીબીસી હોય તો લાગુ હોય તો નોન ક્રિમિનલ અને જનરલ ઈડબ્લ્યુએસમાં આવતા હોય તો એમના લાગુ હોય એ અને પીડબ્લ્યુડીમાં આવતા હોય તો એમનું. જીસેટ પ્રમાણપત્ર ખરાઈ વિનંતી યુનિવર્સિટી અથવા તો સંલગ્ન ખાનગી કોલેજને હાર્ડ કોપીમાં ઉપરોક્ત સંબોધિત કરી સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા મોકલવાની. ખરાઈ માટે વેરિફિકેશન માટે યુનિવર્સિટીમાં પછી તમે જે છે સ્પીડ પોસ્ટ અથવા તો કુરિયર દ્વારા કામ કરી શકશો. ક્લિયર થાય એક્ઝામ ક્લિયર થાય સર્ટિફિકેટ વેરિફિકેશન આવે ત્યારે પણ જો કંઈ વિસંગતતા થાય તો આ વિડીયો જોઈ લેવો અથવા તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરી. આ બધી વાત છે એક્ઝામ જીસેટ સર્ટિફિકેટ બાદની વાત છે. પણ બધી ઇન્ફોર્મેશન બુલેટિન એક વખત સમજેલ હોય તો આગળના ભવિષ્યમાં તમને ક્યાંય અટકી ના શકો. પછી છે કે જીસેટ પ્રમાણપત્ર વેરિફિકેશન અન્ય કોઈ એ ગુજરાત એસીટી એજન્સી ઓફિસ વડોદરા ખાતે રૂબરૂ આવવાનું રહેશે નહીં. જે તમારી યુનિવર્સિટી હશે ત્યાં જ ખરેખર થશે. કોઈ પણ જાતના યુનિવર્સિટી જીસેટ એમએસ યુનિવર્સિટી બરોડામાં કોઈ પણ પ્રકારનો તમારો ધક્કો થશે નહીં. વ્યવસ્થિત પ્રિપરેશન કરી એક્ઝામ આપી એક્ઝામ ક્લિયર કરી સર્ટિફિકેટ લઈ અને આગળ વધવાનું છે. બરોડા તમને કોઈ પણ પ્રકારનો ધક્કો રહેશે નહીં. જીસેટ પ્રમાણપત્ર ખરાઈ માટે કોઈ ફી પ્રોસેસિંગ શુલ્ક લાગુ પડતા નથી. ખાસ અગત્યની સૂચના જોઈએ તો વેબસાઇટની પરથી માહિતી પુસ્તિકા એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન બુલેટિન ખાસ અભ્યાસ કરો જે આપણે અત્યારે લાસ્ટ 40 મિનિટથી વાત કરીએ છીએ એમની જ વાત કરવામાં આવેલ છે. ડિટેલની અંદર આપણે વાત કરેલ છે એ બધી વાત અહીંયા રિપીટ કરવામાં જ આવેલી છે કે એક વાતો પર ખાસ ધ્યાન આપવું. ક્યાંય પણ તમે અટકો છો તો એક વખત ઇન્ફોર્મેશન બુલેટિન વાંચી લેવું, આ વિડીયો જોઈ લેવો. અગર વધારે જણાય તો મને વિડીયોમાં તમે વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ કરી શકો છો. હેલ્પલાઇન નંબરનો હેલ્પ કરી શકો છો અને લાસ્ટ આપણે આગળ મેલ તો છે જ. અને પછી કયા પ્રકારના તમારે પ્રશ્નો થાય મૂંઝવણ થાય તો તમે આગળ કાર્યવાહી કરી શકો છો. એના વિશે વિસ્તૃતમાં અહીંયા વાત કરેલ છે કે કયા પ્રકારનું તમે કોઈ છેડતી કરો તો ગુનામાં ગણાશે. એક ખાસ એ જોઈ લેવું. પછી એક્ઝામ આપતી વખતે હોલ ટિકિટમાં તમારે કયા પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ લઈ જવાના રહેશે, કઈ પ્રકારની ખાસ ધ્યાન આપવાનું રહેશે. એ તો તમે જે હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરશો એટલે એની અંદર તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સની અંદર બધા આ જે વાત છે એ કરવામાં આવેલી જ હશે. એટલે ડાઉનલોડ થાય હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ થાય ત્યારે એક વખત એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સ જોઈ લેવી. અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો બર્ડન લેવો નહીં. જે લોકો સિરિયસલી પ્રિપરેશન કરે છે એમની માટે છે બરાબર. એટલે આ એવી બધી વાત છે કે એમને કંઈ ઇમ્પોર્ટન્સ રહેશે નહીં. કેમના માટે કીધું જો કે સિરિયસલી જે લોકો પ્રિપરેશન કરે છે એ બરાબર. આ ખોટું બર્ડન જેવું છે એક વખત વાંચી લેવું
પણ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્સ આમનું નથી. જે ઇમ્પોર્ટન્સ હતું એ તો આપણે વાત કરી લીધી, કેટલા સબ્જેક્ટ છે, કયા મીડિયમમાં એક્ઝામ હશે, આ બધી આપણું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. ડેટ શું છે, આપણો ગોલ શું હોવો જોઈએ, હવે કેટલા ટાઈમ બચ્યો છે એમની અંદર પ્રિપરેશન કરવાની છે, ફોર્મ ભરવામાં ક્યાં દિક્કત આવી શકે છે, ક્યાંથી ફોર્મ અટકી શકે છે, એ બધું જ આપણે વાત કરી છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટ્સ એ બધી વાત કરી લીધી છે. બસ આટલું જ જે કહી શકીએ તો એ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ વિડીયો જોયા પછી કોઈ પણ પ્રકારની મૂંઝવણ તમારામાં રહેશે નહીં, અને મૂંઝવણ હશે તો એ હશે તમારી ઓનલી प्रिपरेशन. सो बी पॉजिटिव रह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे. और यहाँ કોન્ટેક્ટ અસ માટે અહીંયા તમને જે છે એડ્રેસ આપેલું છે, એડ્રેસ પર આપણી યુનિવર્સિટી આવેલી છે કે જ્યાંથી એક્ઝામ કન્ડક્ટ થાય છે. નીચે એક નંબર આપેલા છે, એ નંબર હેલ્પલાઇન નંબર છે. કંઈ પણ મૂંઝવણ હોય તો એ હેલ્પલાઇન નંબર પર તમે તમારો પ્રશ્ન રજૂ કરી શકો છો, અને નીચે વેબસાઇટ છે, વેબસાઇટ ઉપર તમે ક્વેશ્ચનને શેર કરી શકો છો. તમે હેલ્પલાઇનમાં વાત કરશો તો જેવો પ્રશ્ન હશે એ પ્રમાણે તમને મેલ કરવાની વાત કરવામાં આવશે. તો મેલ આઈડી જે અહીં આપેલ છે એ મેલ આઈડી પર તમારે મેલ કરવો, અને તમારો પ્રશ્ન સોલ્વ ના થાય ત્યાં સુધી એમને લડતું રહેવું. અગેન સિલી કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરી શકો છો. ઓલ GSET inspiration says that I says that all the best to all of you GSET inspirant. ओके एंड गाइज, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अरे अब वीडियो को लाइक कर दीजिए. एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज जो आने वाले एग्ज़ाम में हम जितना हो सके उतना डीप में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में एंड कॉमन जो सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट में मैथ्स, रीजनिंग एंड अदर जो यूनिट है हो सके उस सभी के बारे में हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे. अनदर मेरी चैनल है જે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી જ છે, આ ચેનલની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, એમાં જઈ અને તમે GSET CSI નેટના વિડીયો જોઈ શકશો. આ ચેનલની અંદર પણ છે, પણ વધારે વિડીયો જે છે એ અનધર જે ચેનલ છે GSET અને CSI નેટની, એમની અંદર પણ વિડીયો આપેલા છે. એટલે કોઈ એવો ટોપિક છે તમે ટોપિક એમની અંદર ક્લિયર કરી શકો છો. અને બની શકે તો આપણે વધારે ડીપની અંદર ડિસેમ્બર 2024ની અંદર પેપર 1 અને પેપર 2ના જે ટોપિક છે સિલેબસના એમને ક્લિયર કરવાની પ્રયત્ન કરીશું. અને ઓલ્ડ વિડીયો છે જ ઓલરેડી, ઓકે, કોઈ પણ ટોપિકને લગતા, અને જે બાકી છે ટોપિક એ આપણે ડિસેમ્બર 2024 માટે ક્લિયર કરીશું. સો अगेन सेज दैट वीडियो ने लाइक कर दो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दो. हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फ्रेंड.